ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਿਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੈ ਵਾਹਿਆ ਬਾਂਝੁ ਏਕ ਲਾਗਤ ਹੀ ਹੋਏ ਗਿਰ ਪਰਿਆ ਪਰਾ ਕਰੇ ਜੇਸ਼ੀ। ਹੋਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਹੁਆ ਬਾਬਰਾ ਬਹਿਰਾ ਹੁਆ ਕਾਨ ਪਾਵੋ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਸੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਸੇਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ
कि फिर साडे पैर माड़े पासे जाण तो रुक जाते हैं। आपू ते पिंगल पिया, पिंगला हो जाता मनुख, पर वो कदम माड़े पासे नहीं जाते। पावो ते पिंगल पिया मारिया सतगुरबा, कबीर बहरा हुआ बावरा, कन्ना तो बोला हो जाता है, कन्ना तो मुंह सुनता नहीं, की नहीं सुनता, निंदिया नहीं सुनती, ईरखा दे बोल उहदे कन्ना च नहीं सुनता, उहदे कन सुन तो जवाब दे देंगे। फिक्के वचन नहीं बोलता, कौड़े वचन नहीं बोलता, संसार के विषय विकारां के बोल वो नहीं सुनता। ऐसी सतगुर सच्चे पातशाह जी गुरमत की सेहत बख्शिश कर देंगे। क्योंकि मनुख के कर्मां ने मनुख नूं परमात्मा के नेड़े लाउणा, मनुख के कर्मां ने परमात्मा तो मनुख नूं दूर कर देना। कर्मी आपो अपनी के नेड़ा है के दूर। कर्मां के आधार पर असीं परमात्मा के नेड़े लग सकते हैं, कर्मां के आधार पर सानूं परमात्मा तो दूर होना पै जाता। धन गुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी जो चरण शरण सिख आउंदा है ना, उन्होंने सब तो पहलों नुकता ही महाराज यही समझाते हैं कि जो बीजै सो लुणै कर्मा संदड़ा खेत। जिहो जे तू कर्म करेगा उहो जे तेनू फल भोगने पैणगे। जे तू फिक्का बोलेगा ना, तेनू भी फिक्के वचन सुनने पैणगे। किसी को कौड़ा बोलेगा तो तेनू भी कौड़े बोल सुनने पैणगे। ये एक वखरी गल है भी उस मौके ते ना बड़े कोई माड़ा होवे ना बोले अगों, माड़े ने कोई तगड़ा गल पवे, मंदा बोले, बुरे लफ्ज बोले, खरवे कौड़े लफ्ज बोले, मंदे बोल बोले, वो मौके ते तो नहीं बोल सकता क्योंकि माड़ा है। धीआ पुत्तां नूं असीं माड़ा है तो बोलते, कई बार माड़े लफ्ज बोले जाते हैं, बेशक धी पुत्त अगों नहीं बोलते, पर वो जेड़े माड़े लफ्ज तू बोल रहे ना तेरे कन्ना तेनू सुनने पैणगे। अगे समा आएगा जदों तू मंजे ते पै जाएगा ना, तो वही जेड़े बच्चे ने जिन्होंने तू मंदे बोल बोलता रहा, बेइज्जती करता रहा, लाह पाह करता रहा, फिर वो भी समा आउण ते तेरी लाह पाह करन तेनू मंदे बोल सुनने पैणगे। तू मन में ईरखा रखी है ना किसी वास्ते, तू किसी नूं दस नहीं रहा। जे कोई गल चलती भी तू कहना ना मैं कदे किसी वास्ते कदे ईरखा नहीं मन च रखी। असल जी तेरे अंदर है ना, ये तेन ईरखा भी झलनी पैगी, भावें परिवार चों झलनी पै जे, भावें समाज विचों झलनी पै। सारे दुख 10 गिने गए, 10 पाप सारे गिने गए हैं। ते 10 पापों विचों 4 पाप कल्ली साडी रसना करदी है। कल्ली साडी रसना 10 पापों चों 4 पाप करदी है। 3 पाप साडा मन करदा है, साडी सुरत करदी है। ते 3 पाप साडे शरीर करदा, साडा शरीर करदा 3 पाप।
3 ਤੇ 3 6 ਤੇ 4 10। ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਮਿੱਥਿਆ ਬੋਲਣਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਵਕਾਰੀ ਬੋਲ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ 4 ਪਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਸਮਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਝੱਖੜ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਝੱਖ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਚ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਇਸ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਮਨ ਦੇ ਪਾਪ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਕਰੂਰ ਪਾਪ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਨ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਬਾਰੇ ਮੰਦਾ ਸੋਚਣਾ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ। ਇਹ 3 ਪਾਪ ਨੇ ਮਨ ਦੇ। ਇਹੀ 3 ਪਾਪ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹੀ 3 ਪਾਪ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰੂਰ ਪਾਪ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਸੁਭਾਅ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਪ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਪਾਪ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੈਣਾ ਖਿੱਚਦਾ, 2-3 ਮੇਨ ਜਿਹੀਆਂ ਲੈਣਾ, ਫਿੱਕੀਆਂ ਪੋਲੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਨਾਲ 2-3 ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚਦਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ 2-4 ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਾਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੈਨਸਲ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੋਚਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸੋਚਦੇ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਲਕੀਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਿੰਦਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਲਾਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੌਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਣੀਓ, ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਈ ਸੋਚ, ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਜਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਛੱਡਿਆ, ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਤੀਜੇ ਬਾਰੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਂਝ ਕੀਚੈ ਗੁਣਾਂ ਕੇਰੀ, ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਤੀ ਇੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਚਿਤਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਰੋਗ ਚੰਬੜ ਗਿਆ, ਆਹ ਰੋਗ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਪਰ ਲੀਕਾਂ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਗ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਰੋਗ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਛ ਸੋਗ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਂਦਾ ਧੋਂਦਾ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੜਾਅ ਬਦਲਦਾ ਨਾ, ਤਿਵੇਂ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਖ ਦਾਰਾ ਪਹਿਚਾਨ ਲਟਾਵੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵ ਕਹਿ ਲੀਜੈ। ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਲਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਆੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ, 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ। ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਅਸੂਲਾ ਬਣ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲ ਕੇ ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਬਹੁ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਬਹੁ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ। ਸੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਦਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ। ਆਣ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਏਦਾਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇਰੇ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਵੀ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਝੱਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਢ ਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਉਸ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏਦਾਂ ਲੰਘ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰੋਗ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਵਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਹਿਮ ਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰ ਲੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਨਾ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੰਸਾ, ਇੱਕ ਭੈ, ਇੱਕ ਸਹਿਮ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਸੁਖੀ ਸਾਂਦੀ ਆ ਜਾਏ ਸਹੀ, ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਦਸੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਘਟੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਘਟਦਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਸੋਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਜੈਸੀ ਮਨਸਾ ਤੈਸੀ ਕਪੂਰ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਸਹਿਮ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿੰਦੇ, ਭਉ ਡਰ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਮ ਬੜਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਡੱਫਾ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਣੀ। ਜਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ,
ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਵੰਡਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਡਰ, ਸੋਗ, ਰੋਗ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਰੋਗ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਰੋਗ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਤ ਜਾਈਏ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ। ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚੀਏ ਜੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੁਰਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸਾਡੀ ਏਦਾਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹੇਗੀ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਨਾ ਸੋਚੇਗੀ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚੇਗੀ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਸਰ ਕਰੇਗੀ ਨਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾ, ਤਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਰੋਗ ਵੀ ਮਿਟਣਗੇ ਔਰ ਸੋਗ ਵੀ ਮਿਟਣਗੇ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਮਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਜੋਗਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਬਾਪ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ, हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ
ਹਰ ਤੁਮੇ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਚ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ, ਹੈ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਘੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ। ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ 8-9 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਦੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਗਾਨਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣਾ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਤੇ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰਾ, ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭੈਣ ਬਣ ਗਈ ਮਾਲਕਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਹਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਮੇਰੀ ਇਸਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਲਕਾ ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਕਿਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2-3-4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਨ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੰਦ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਆਂ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਰਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਸੋਚੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਊ। ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਮੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਸੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
दिन रात असी उलझे पे हाँ, इन्ने परेशान है कि अज हर तीजा मनुख डिप्रैशन में है। हर तीजा मनुख डिप्रैशन की दवाई लै रहा। असल में ये जिहड़ी सारी कंप्लीकेटेड हैगी ना स्थिति है, ये पैदा असीं साडे अंदरों कीती हुई है कि सानू बाहरों नहीं चिंता सानू कोई नहीं देता। चिंता साडे असीं अपने अंदरों पैदा करते हैं। नफरत सानू कोई नहीं देता, असीं अपने अंदरों नफरत पैदा करते हैं। हाँ, साडे कोले बहाना जरूर हुंदा भी वो भी मेरे नाल नफरत करदा अंदरों। बाहरों बेशक हसदा मेरे नाल बोलदा है वधिया, पर अंदरों वो नफरत करदा। मैं तां उहदे नाल नफरत करदा है। पर साध संगत किते इहनूं नफरत नूं अपने अंदरों मिटा के देखो, उहदे अंदरों अपने आप मिट जाएगी। ये प्रैक्टिकल करके देखो। जिहदे बारे मन विच थोड़ा जिहा बुरा बुरा चलदा है ना, ਉਹਦੇ बारे बुरा सोचना छड्ड दे। तो माफिया मंगन लग जाओ अपने अंदरे अंदर ही, रब को माफिया मंगन लग जाओ, महाराज मैनूं माफ कर दिओ, वो फलाने वास्ते मेरे अंदर नैगेटिविटी चलती है, नैगेटिव सोच चलती है फलाने वास्ते मेरे अंदर। महाराज साहब मैनूं सोझी दिओ, सच्चे पातशाह मैनूं सुध दिओ, मैनूं सोझी दिओ, मैनूं समझ दिओ कि मैं ना नैगेटिव सोचा ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, वो जिदा का भी मर्जी है, मेरे अंदर वो वास्ते माड़ी सोच ना पैदा हो, क्योंकि तुहाडे महाराज वचन है। पर का बुरा ना रखो चीत, तुमको दुख ना ही पाई मीत। महाराज कहते तुम बुरा ना सोच। फरीदा जे तुम अकल लतीफ, काले लिख ना लेख। बाबा फरीद जी कहते हैं अपने आप को भी जे तू सियाणा है तो फिर माड़ियां सोचा क्यों सोचता है, क्यों चिंता दी सोचा विच डुबा रहिंदा है, क्यों तू दूजियां बारे नैगेटिव सोचता है, क्यों फुरने तेरे अंदर माड़े पैदा होते हैं। तू बेशक तू कहना मैं चोर नूं चोर कहना, पर तू तेनू की हक है चोर नूं चोर कहण दा। ना तू जज लगा है ते ना तू रब का धर्मराजा तेन रब ने लाया है कि तू दूजे के उगलों को गिनती करके मैनू दस, तू दूजे के पापों की गिनती करके मैनू दस। ना तेरी रब ने ड्यूटी लाई है तो ना तेनों इत्थे ड्यूटी कोई मिली है किसी बारे चंगा माड़ा सोचने की। तू चोर नूं चोर कहना है, भलिया लोका तू अपने बारे सोच। जे तू नितनेम नहीं करता ना, तो जे तू रब का नाम नहीं लेंदा, तू भी रब का चोर है। जे तू सारे शरीरों में रब नूं नहीं वेंदा, घट घट में हरजू बसै संतन कहो पुरा। जे तू सारे शरीरों के विच रब नूं नहीं वेंदा, तो तू ही रब का चोर है। जे तेनू कोई चंगा देता कोई माड़ा देता, तू ही रब का चोर है। तू अपने बारे सोचना। यही जिहड़ी साडी सोच है, इसे नहीं रसना ते आउणा है बोल बन के। जिदा दे अंदर सोच होएगी उदा दे रसना ते बोल आ जाएंगे। ते कई बार इसी बोल रसना ते नहीं आउण दिंदे, अंदरे अंदर ही चली जाता सारा कुछ। पर बेशक रसना ते नहीं बोल प्रगट होंदे, पर पापां दी गिनती विचों सारे गिने जाणगे। गिनती उन्हां दी पापां दे विच गिनी जाएगी जिन्नियां सोचा तू सोच रहे। पर जे किते इदां दी सोच पॉजिटिव बन जाए, चंगी सोच बन जाए, परोपकारी सोच बन जाए, दूजियां दे भले दी सोच बन जाए। फरीदा जे तू अगल लतीफ, काले लिख ना लेख।
ਆਪਣੇ ਗਿਰਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀ ਮਾੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਾੜੇ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਪ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਘੱਟ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨਹੀਂ। ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ। ਸੋਚਦੀ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਪ ਮਨੁੱਖ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨੇ, ਔਗਣ ਕਰਨੇ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨੇ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨੇ, ਔਗਣ ਕਰਨੇ, ਮੰਦ ਕਰਮ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਮ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਵਾਰੇ ਵਾਰ, ਇਹ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਰਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇਈਏ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਵੇ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਮਲਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ। ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਵਡੇਪੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਫੇਰ ਜੇ ਵਡੇਪੇ 'ਚ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਅਧਰੰਗ ਵਰਗਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਉਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨਾ ਧੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਡੇਪੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਸੱਸ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਖ ਦੀ ਮਾਰ ਹੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਪੇੜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੀ ਚਪੇੜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ, ਪੋਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣ ਵੱਖ, ਕੱਢੇ ਜਮਾਲਿਆ ਖਾਓ ਨਾ ਪਾਏ ਕੂੜਿਆਰ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜਗ ਚਾਲੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਬਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਠਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੋੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਰੋਗ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸੋਗ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਧੋਂਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਚੰਗੇ ਆ, ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੈ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਛੀ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖੇ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਿਓ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਿਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਚਹਿਕਦੇ ਨੇ ਪੰਛੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਹਿਕਦਿਆਂ ਝਕਾਉਂਦਿਆਂ, ਚਹਿਕਦਿਆਂ ਪੌ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੌ ਫੁੱਟਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਾਣਾ ਦੁਣਕਾ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਹਿਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਣਾ ਦੁਣਕਾ ਚੁੱਕਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਖਿੜੇ ਖੜਾਏ ਚਹਿਕਦੇ ਹੋਏ ਆਲ੍ਹਣੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਹਿਕਦੇ ਹੀ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਬੀਤਦੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਛੀ ਸੌਂ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠ ਪੈਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 3 ਵਜੇ 3:30 4 ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਣਾ ਦੁਣਕਾ ਚੁਗਣ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਰੋਂਦਾ ਧੋਂਦਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਾਪ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਲਪਦਾ ਹੋਇਆ, ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਰੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਧੋਂਦਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਂਦਿਆਂ ਧੋਂਦੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਰਾਤ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਧੋਂਦਾ ਹੀ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਹਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹਵੇਂ, ਤੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਗਦਾਮਾਂ ਤੇ ਗਦਾਮ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ। ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਰੋਗ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਨੇ।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨ ਹੋਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਨੇ। ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਔਰ ਕੇਵਲ 15 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਫੁਰਨੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੋਚਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਭ ਸੋਚਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋੜ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ। ਓਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਚੱਲ ਖੈਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਮ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰੋ, ਰੋਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਬਦਲੋ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰੋ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸਭ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਿਸੋ ਆਪੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਕੁ ਮਿੰਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤਾ ਕੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।